Al-Habsyi, Allah SWT percepat pemulihan kesehatannya, Allah angkat segala penyakitnya sehingga dapat membimbing kita selalu ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita mengangkat doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memanjangkan usia kita dengan umur yang berkah. Allah SWT berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah SWT, dapat untuk pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, yang nanti dapat syafaat Rasulullah. Apa maksud kita dikabulkan oleh Allah, hilangkan kita dari berbagai macam fitnah, berbagai macam bala. Allah SWT jauhkan kita dari berbagai macam kesulitan di dalam kita menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan kita dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Ala manawa Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ala manawa Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ala manawa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Al-Fatihah ila habibina al-shabina wa rabi ayunina wa qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala arwahi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh sayyidina al-muhajir Rasulullah Ahmad bin Isa wa sayyidina Abdul Hakim Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami sadatina ala Abi Alawi. Thumma ila rusana Habib Ali bin Hakim Muqaddam Habib Ali bin Ali bin Muhammad. Thumma ila Habib Ali bin Bakar Sakran wa sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. ثم إلى روح سيدنا المقدم ثاني حبيب عبد الرحمن السقاف. ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب علي بن أبي بكر سكران والحبيب أبي بكر العيدروس الأكبر عبد الله بن بكر العيدروس الأكبر وأخيه الحبيب علي بن بكر والحبيب ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارس ورحمة الله بن علوي الحداد صاحب الراتب بالإرشاد وتدريبات البلاد. ثم إلى روح الحبيب محمد مولى شهيد الحبشي والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن عطاس الحبيب أحمد بن حسن عطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. ثم إلى روح الحبيب علي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبايب علي يوسف شاكر بن أحمد بن حمزة العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس. ثم إلى روح سيد الجيل حبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن حسين الحبشي حبيب شيخ بافقي. ثم إلى روح سيد الجيل حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي حبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي حبيب محمد زين بن أحمد بن شهاب الدين وصول المغفور والمنتسبين إليهم. ثم إلى روح حبيب عبد الله بن محمد بعمر وزوجته فاطمة بنت عبد الهادي الجلالي الوالدة حبيب مسلم بن أبي عبد الله بعمر. ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين عطاس علي محمد بن جدان الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسن بن عبد الله الشاطري. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين محسن شامي العطاس. ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد بن هدى العطاس عمر بن عبد الله العطاس والحبيب عبد الله بن أبي بكر الحبشي حسين بن عبد الله محمد العيدروس وجواهر بن إدريس الكفري. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدين والآخرة. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا ويكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. أن الله يرزقنا سعادة الدارين بر الوالدين. بلغنا حج بيت الله الحرام وزيارة حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام في خير وعافية. أن الله يجعلنا هادي المهديين مكتفين إلى آثار سلفنا الصالحين. وأن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا ويواسعنا الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبليات. أن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bikum fi daraini amin radhiyallahu ankum.
wa'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid-din walhamana rusdana wa a'adana min syarri anfusina inna salata imaduddin wa ajallul mabani al-islam al-khamsi ba'da syahadatain wa mahalluha fid-din mahallu ra'si minal jasad fakama annahu la hayata liman la rasalah fakadzalika la dina liman la salatalah. Dimulakan majelis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidul Wujud, Afdalul Kulli Mawjud, Sahibul Liwa'il Mahmud, wal Haudul Mawrud, Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaika fil hasani wa tarhi. Ya Rasulullah, salamun alaika fil hasani wa tarhi. Ya Rasulullah, salamun alaika fil hasani wa tarhi. Ulama, para habaib, para sadidah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pada minggu hari ini kita memasuki pembahasan mengenai sholat yang wajib bagi kita, dan dijelaskan secara panjang lebar ada sholat wajib, sholat sunnah dan lain sebagainya. Kita telah berpindah dari pembahasan pada minggu yang lalu mengenai kewajiban kita menuntut ilmu dan kadar-kadar apa yang wajib untuk kita pelajari kemudian kita amalkan, dan juga dijelaskan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang diamalkan itu akan bermanfaat, dan juga para ulama yang mengajarkan ilmu dan yang tidak mengajarkan ilmu juga telah dijelaskan di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan menambah bagi kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Al-Haddad membuka pelajaran pada pagi hari ini dalam kitabnya Wa'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid-din walhamana rusdana wa adana min syarri anfusina inna salata imaduddin. Katakan, ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah pengetahuan agama bagi kita sekalian, dan Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan dijauhkan daripada kejahatan, daripada kejahatan diri kita dan hawa nafsu kita. Inna sholata imaduddin, sungguhnya sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah merupakan tiang agama kita. Sholat, barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat adalah sendi yang terpenting di dalam ajaran agama kita, syariat yang utama setelah syahadatain, dan sholat adalah puncaknya ibadah dan tertinggi nilainya setelah ikrar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Jelaskan wa ajal mabadil Islam al-khamsi ba'da syahadatain, dan merupakan asas daripada agama Islam yang 5. Jadi agama Islam itu dibangun oleh 5 asas. Pertama adalah syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Jadi sholat menempati adalah urutan yang kedua setelah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa mahalluha fid-din mahallu ra'si fil minal jasad, dan kedudukannya di dalam agama ini seperti kepala dari seluruh badan atau dari tubuh. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa, sebagaimana kehidupan atau tubuh itu tidak dapat hidup tanpa kepala. Fakadzalika la dina liman la salata, dan begitu pula tidak ada agama yang di dalamnya tidak diadakan atau didirikan sholat.
Rasul amril Islam wa umuduhu as-shalah. Jadi kepala daripada Islam itu yang utamanya dari agama Islam itu adalah sholat, wa umuduhu, dan tiangnya itu adalah sholat. Wa dirwatu zinamihi jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membela akidah atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bainar rajuli al-kufra tarkus shalah. Jadi jarak antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, maka kita tidak dihitung ke dalam orang-orang yang beragama Islam. Kadzalika warada fil akhbar, dan juga dijelaskan di dalam banyak hadis, ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizin ala sholati al-muqimin laha al-khashi'ina fiha. Dan juga disebutkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga sholat kita, selalu mendirikan sholat kita, dan selalu khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Karena yang dimaksud khusyuk atau orang-orang yang sholat, yang menjaga sholatnya ini adalah yakni orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melaksanakannya atau kita lalai, maka kita bisa dicap sebagai orang yang berdusta agama. Dijelaskan orang yang lebih kadim bidin, dzalika alladzi ya'budu wa yahudu ala miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu bisa dari segi hatinya lalai, atau dari segi waktunya, selalu mengakhirkan waktu sholat, dan kemudian pelaksanaannya, bahwa sholat itu adalah wajib hukumnya bagi laki-laki ataupun perempuan. Ada imina alaiha, dan selalu melaksanakan sholat tersebut. Wadzalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabih. Dan Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran. Wa bihi wasafahum faqala azza min qail. Dan Allah SWT menjelaskan sifat-sifat hambanya yang mukmin. Hafidhu ala sholawat wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kita akan sholat kita dan sholat asar atau sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kita khusyuk di dalam mendirikannya. Fa sholawatu hiyal maktuba al-khams, al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya was subuh. Jadi sholat yang maktubah itu, yang wajib itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Katakan masalu sholawatil khamsi kamathali naharin udbin ghamrin bibabi ahadikum yagtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat fama tarawna dhalika yubghi min daranihi qalu la syai'an qala fa inna sholawatul khamsi tudhibud dunuba kama yudhibul ma'u darana. Bahwa perumpamaan sholat yang 5 itu seperti ada air di depan pintu rumah kita, air yang besar, air yang deras. Kemudian air itu masuk ke rumah kita dan akan membersihkan atau kotoran yang ada di rumah kita. Apakah masih ada tersisa kotoran tersebut? Maka tentunya tidak ada. Jadi begitulah sholat yang 5 waktu itu dapat membersihkan kotoran seperti air membersihkan kotoran-kotoran. Fatilka hiya shalawatul lati la yasa' ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi hali minal ahwal madama yaqil. Itu adalah sholat yang harus dilaksanakan oleh setiap muslimin. Jadi jangan kita tinggalkan dari waktu ke waktu selama masih sempurnanya akal. Jadi
kita wajib melaksanakan sholat. Jadi orang-orang berakal ini, baik laki-laki perempuan, wajib melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Walau balagha bihil ajaz wal marad ila aqsa ghayatih. Dan juga sampai-sampai yang sudah tua pun dan sakit-sakitan sampai sakit payah juga masih tetap wajib melaksanakan sholat. Dan sholatul wusta dikatakan wa sholatul wusta hiyal asra. Hiyal asru kama warada bihil hadis. Warada bihil hadis sahih. Khasahallahu bi dzikri li ziyadatil fadli wa syaraf. Ia adalah sholat asar. Sholat wusta ini sholat asar. Kama warada bihil hadis as-sahih, yang dikhususkan seperti yang dihadiskan dalam hadis sahih, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengingatnya dan menambah keutamaan dan kemuliaannya. Wa dzalika ma'ruf wa masyhur fil Islam. Itu sangat masyhur, sangat dikenal salat asar ini di dalam agama Islam. Hatta balaghana bi sababi nuzuli rukhsah fi sholatil khauf. Sampai dijelaskan waktu diizinkannya atau mendapat izin, mendapat rukhsah atau keringanan daripada melaksanakan sholatul khauf. Jadi sholat dalam keadaan berperang, kita tetap melaksanakan sholat, dinamakan sholat khauf. Anna muslimin kanu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang muslim bersama dengan Rasulullah fi ba'dil ghazawat, dalam beberapa peperangan. Wa shalla bihim alaihi salatu wassalam al-dhuhra. Maka salatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami daripada salat zuhur ala wajhil mahud. Jadi dalam salat khauf ini, dalam kondisi berjaga-jaga. Wa kana al-musyrikuna qariban minhum yarawnahum, dan orang-orang musyrikin itu melihat Rasulullah dan mereka akan menyerang Rasulullah. Falamma farahu min sholatihim qala ba'dul musyrikin, setelah mereka selesai orang-orang muslimin ini melaksanakan sholat zuhur, orang-orang kafir mereka berkata, orang musyrik berkata, lau aghraqtum alaihim wa hum fi sholatihim lasbatumuhum, maka kita akan menguasai. Kalau kita serang mereka waktu sekarang ini, maka kita akan menguasai mereka. Faqala baqiyatul musyrikin, berkata sebagian orang musyrik, inna lahum ba'da hadhihi shalah salatan hiya ahabba ilaihim min abaihim wa abnaihim ya'nun al-asr. Jadi sesungguhnya setelah sholat ini mereka akan melaksanakan satu sholat lagi yang lebih besar, yang mereka itu lebih cinta kepada sholat itu lebih daripada orang-orang tuanya dan anak-anaknya, lebih dari keluarganya, yaitu maksud mereka adalah sholat asar. Wa nazala Jibril alaihi salatu wasallam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sholatil khauf. Kemudian turunkan ayat atau Jibril mewahyukan mengenai sholat khauf. Fanzur kaifa sara fadlu hadhihi shalah ahli al-asr ma'luman hatta lil musyrikin. Lihatlah bagaimana kedudukan daripada salat asar ini begitu mulia, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi umat Islam, dan juga dikenal oleh orang-orang di luar Islam. Jadi salat asar ini begitu masyhur, begitu dikenal oleh orang-orang, sampai orang-orang di luar Islam pun mengenalnya. Begitu mari kita jaga sholat asar dan juga sholat-sholat yang lain yang merupakan kewajiban bagi kita, agar kita terselamatkan dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat mendatangkan azab ataupun murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah tiang agama kita yang harus kita perkuat bangunan agama kita dan akidah kita. Semoga semakin kuat, semakin kokoh. Kemudian dilanjutkan, wa qala ta'ala al-munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin.
Kemudian Allah SWT berkata, mudimin, orang-orang yang kembali, yang bertobat kepadanya, dan kemudian bertakwa dan mendirikan sholat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin. Bahwa fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Dalam firman-Nya Allah SWT, apabila mereka telah bertobat dari yang sebelumnya kurang ibadahnya kepada Allah SWT, kemudian mereka bertobat dan mendirikan sholat dan membayar zakat dan juga wa'atu zakah wa khallu sabilahum, maka berilah kebebasan orang itu untuk berjalan. Jadi kita berikan kesempatan orang itu untuk merubah dirinya. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakah fa innahum ikhwanukum fa ikhwanukum fid din. Orang yang taubat itu juga saudara kita. Ikhwanukum fid din. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan juga dikatakan itu orang-orang yang meninggalkan sholat ini adalah merupakan orang-orang yang pendusta agama. Katakan, maka akan datang sesudah mereka pengganti mereka yang lebih buruk, yang meninggalkan sholat. Kemudian dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan menemui kesesatan. Kemudian dilanjutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wa taqwa hiya al-khasyah min Allah. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hukuman, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lalai atau yang tidak melaksanakan perintahnya. Wal iqamatu lis-shalah hiya al-ityanu biha ala wajhil ladzi amara Allah bih. Dan mendirikan sholat adalah merupakan mengerjakan sholat itu hendaklah dengan tertib ala wajhil ladzi amara Allah bih, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dijelaskan di sini, orang yang bertobat, yang akan senantiasa melaksanakan perintah Allah, terutama dalam hal sholat, dan kemudian kembali kepada Allah adalah saudara-saudara kita, dan mereka bersyukur karena kembali memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana yashu kafafan wa qana. Karena hanya dengan Islam, hanya dengan agama Islam, mereka akan memperoleh jaminan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Wa qala ta'ala aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah berkata, Allah berfirman, sangat beruntung orang-orang mukmin yang apabila melaksanakan sholat mereka khusyuk, atau yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Ila qoulihi ta'ala walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dan mereka-mereka yang menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang melaksanakan sholat atau yang menjaga sholatnya. Mereka melaksanakan sholat dan menjaga sholatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat, yang memperoleh, yang akan diwarisi, yaitu alladzi yarithuna al-firdausa. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dan walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala sholatihim yuhafidun. Dan orang-orang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu atas sholatnya itu selalu menjaga, atau mereka yaitu orang-orang yang percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada hari akhir adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya.
Mudah-mudahan kita semua semakin menjaga diri kita dari pelaksanaan sholat agar kita termasuk orang-orang yang mendapat jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang beruntung dengan kekhusyuan di dalam sholat, sehingga keburukan-keburukan kita akan terkikis dengan kebaikan kita. Dan sholat itu, karena sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar dan pengikis daripada dosa-dosa kita, kecuali dosa yang dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan ditambahkan oleh guru-guru kita